Hazreti Muaviye radıyallahu anhu, Muaviye ibn Hakam, Hazreti Muaviye radıyallahu anhudan Allah aytadi: "Bayna ana usalli ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ida atasa rajulun minal qawm." Biz namaz okup atkanбыз Peygamberimiz менен birge. Kokustан arabızdan bir adam çüçkürdü. Fakultu, men namazda turup Hazreti Muaviye aytып atat: "Yerhamukallah." Özü bilesizler, musulman adam çüçkürse elhamdülillah deş gerek. Anan аны уккан адам yerhamukallah же yerhamuka rabbuk deş gerek. Anan tigi adam hamd aytkan eken. Hazreti Muaviye radıyallahu anh bu İslam'ın başında Hazreti Muaviye geldi dağı yerhamukallah, Allah Teala senin rayibini alsın dep dua kıldı. Faramanil kavmu bi absarihim. Adamlar namazda turup büt bardığı meni mintip taң kalıp karadı deydi da. Antkeni namazda turup süylöböş kerek ele, bul bolsa gelip alıp süylöp atat. Fakultu wa sukla ummiyah ma şa'nukum tanzuruna ileyya. Ne oldu silerge? Barыңар nege maga karap kaldыңар dep namazda turup suradым deydi. Antsem faja'alu yadribuna bi aydihim ala afqatihim. Bardığı sandarına kollarını çapıp mintip işara kılıp süylöbö degendey kılıştı deydi. Falamma ra'aytuhum yusammitunani lakinni sakattu. Alardın bardığın sandarımı kolları menen sandarını çapıp süylöbö degenini ugup men dagı süylöböy kaldım. Falamma salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi abi huwa ve ummi ma ra'aytu mualliman qablahu ve la ba'dahu ahsana ta'lima min. Namaz okup bitkenden keyin atenem sadaka ketsin. Atenem sadaka ketsin paygambardan. Men andan murun da buga çeyin dağımday paygambarday mıktı muallimdi görgön emesmin. Fa vallahi ma kaharani ve la darabani ve la şatamani. Allah antiç aytamın. Al meni jekirgen jok, urgan jok, sökkön jok, menin kılgan işim üçün ayıptagan jok. Qal inna hadihi salata la yasluhu fiha şey'un min kalamin nas. Bul degen namaz. Bul namazda adamlar süylögön adattagı sözlerdi süylögön durus emes. İnnama huvet tasbihu ve tekbiru ve qiraatul Kur'an. Bul namaz degen mında tasbih aytılış gerek. Bul namaz degen mında takbir aytılış gerek. Bul namaz degen mında Kur'an okuluş gerek. Aw kama qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Joşu oxşagan neslerdi ayt deydi. Qultu ya Rasulullah, men aytım deydi Hazreti Muaviye. Ey Allah'ın elçisi, inni hadisu ahdin bi cahiliyetin. Men жаңа cahiliyattan kutulup emeli İslam'a geldim. Köp nerseni bilbeyim. Ve qad ja'ana Allahu bil İslam. Allah Teala bizge oşul İslam dinini alıp geldi. Ve inne minna rijalen ya'tunal kuhan. Bizdin arabasında kebiröler var. Janagınday köz açıklarga, pal açkanlarga barışat. Bulganday dep soradım ele. Fela ta'tihim dedi. Alarday olup sen barbagın, köz açıklarga, büyü akşılarga barbagın dedi. Qultu ve minna rijalen yatatayyarun. Anandağı kebiröler var. Tatayyur kılat. Şeriatta tatayyur var. Taşavum je olsa tafaul deydi. Tafaul degen bul jakşılıkka joru. Tatayyur degen bul jamandıkka joruyt. Mesela üçün bugün mınday oldu. Jumuştan geçip bardım. Начальниктен til uqtum. Ana mınday oldu, anday oldu. Ayalım mem duruşup kettim. Balam mem de jaman jakşı ayçıp kaldım dep ele күнүндөгү болгон жумуштарын bir туура эмес bir нерсеси bir layıksız болуп калса эле болду. Men чота жолум болбой атат. Жолумдан мышык өтүп кетти, анан башка болду деген сыяктуу bir жамандыкка жоруган нерселер. Бул шариатта арамда. Тетиринче шариатта жакшылыкка жорса болот. Бүгүнкү жумушум жакшы болду, мындай болуп атат, андай болуп атат, алхамдулилlah жакшы болот окшойт деп буга пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көптөгөн хадистеринде далилдер бар. Пайгамбар алейхиссалату вассалам жакшылыкка жоруганда, мисалы үчүн жанагынтип Сулхул Худайбияга келгенде Сухайл деген киши келген. Ошо Сухайл келгенде, Сухайл деген бул сахал деген сөздөн келет. Сахал деген жеңил деген сөз. Анан Сухайл деген киши келишим кылганга, акт түзгөнгө келген. Анан ошондо пайгамбар алейхиссалату вассалам жанындагы сахабаларды карап ошентип айтканда, Сухайл келиптир, буйрса иш жеңилдеди, биягына жеңилдейт деген мааниде. Демек ошондой кылып туруп бир жакшы нерселерди жакшылыкка жоруса шариатта бул уруксат. Анткени адам жакшылыкка жоруп, жакшы үмүт менен болсо, адамда алтыга көздөй умтулуу болот экен. Адамда дайыма жамандыкка жоруп эле негатив ойлор боло берсе, тетир ойлор болосо, бул негатив ойлор, тетир ойлор адамды аркага тартат экен да. Ошондуктан шариатта бул тетир ойлоп, мындай болуп атат, ишим жүрүшпөй атат, мындай болду, үстүн өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп эле тетири кетип атат, мен ишим болбойт окшойт, мендей жарыбайт окшойм деп эле өзүнө тетири бир нерсени тетири жоруп эле туура эмес жоруй берсе, анда бул адам жашоосуна да, ыйманына да көп нерсесине таасирин тийгизет экен да. Ошондуктан шариатта бул жамандыкка жоруш бир нерселерди бул арам.
Ал эми тетиринче бир нерсе болуп калса, мындай болду, жакшы болду, балам бүгүн 5 алып келиптир, тигим мындай кылды, буну мындай кылды, өзүм да ишим жакшы болду, күндө 1000 сом таптым эле, бүгүн 1500 сом таптым деп Кудайга шүгүр кылып жакшылыкка жоруса, иншалла ал уже шариатта дурус. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн амалдарында сахабалар деги эле ислам шариятыбызда ошол нерсени дурус деп билет. Эми ошону айтып атат. Кээ бир адамдар бар, ошондой өздөрүнүн оюнда бир нерсени татайыр кылып эле жамандыкка жорушу берет. Деди. Зака шайын яжидунаху фи судурихим фала ясудданнахум. Эми ал адамдардын көкүрөгүндөгү нерсе аны сен тоса албайсың деди. Култу ва минна риджал яхуттун кала ва набийю минал анбия кан яхут фаман вафака хаттаху фадак деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Эми ушул жерде мындай дейт да. Бул жерде ушул нерсе келип атат. Баягы исламдын башында баягы сүйлөгөн, намазда сүйлөгөн негизи бузулбады. Бирок азыркы болсо шариатта биздеги маселе эмне? Эгерде намазда туруп бирөө жарым келип ассаламу алейкум деп салам айтса, сен алейкум салам деп алик алып койсоң, намазың бузулуп калат. Демек, бул исламдын башында анын үстүнө өзү хадисте айткандай, мен хадису ахдин бил жахилия деп атпайбы? Жахилияттан эмеле кутулуп исламга эмеле келгем деген. Демек, исламдын башында көп нерселер болгон, кийин шариат толукталып, шариат бир калыпка түшкөндөн кийин көп нерселерди пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү тыйып туруп, шариатты бир негизде бизге түздөп берген да. Ошондуктан азыркы учурда намазда сүйлөгөн болбойт. Намазда керек болсо туруп алып, лампочканы карап, тиякты карап, биякты карап, имам кыраат кылып атат, сен болсо тетигин оймо чийимин карап, тигиники мындай экен, бунуку мындай экен деп өзүнчө бир философияңды иштетип тияка кетип калсаң, анда намазың макруh болот. Парыздан кутуласың го, бирок намазды хушу, худуу жок окугандыктын айынан бул намазың кайсы бир деңгээлде соогем болот. Макруh болот дегенден соогем болот. Моюндагы парыздан кутуласың, бирок окуган намазыңдын соогем болуп калат да. Ошондуктан намазда турганда шариатыбызда айткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өз хадистеринде да келет биякта, ошол сажда кылган жерди карап туруш керек дейт. Анткени неге дегенде оюң бөлүнбөйт, оюң бир жерде болот, оюң ошол Аллага гана сыйынып атам деген мааниде өзүңдү оюңду кармап турганга бул жардам берет. Болбосо мындай карасаң, терде жазуу турат, телефонду өчүр деген, берде турат, телефонуң немет деген, шу окшогон жазууларга деле кээде намазда туруп алып адам баласы ар кандай жазууларды окуй берет да. Демек бул ошол намаз окуп аткан адамдын Кудайга болгон ыкласына, хушу, худуу менен ушундай чын дили менен маслей дили окушуна кайсы бир деңгээлде баягы тоскоолдугун, залакасын тийгизет да. Ошондуктан бул намазда туруп ар жак бери жакты карап, эки жакты минтип тиктеп, көзү менен караса деле же бетин буруп караса деле, бул уже намаз, уже мындай намаз макруh болуп калат да. Бул жерде كينك حديث توصى عن عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن يأتي أرض الحبشة. Карасаңыздар, biz пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда намаз окуп атканда كنا نسلم على النبي وهو في الصلاة. Пайгамбарыбыз намаз окуп атканда пайгамбарга келип салам айтат элек дейт. Пайгамбарыбыз намаз окуп атса келип салам алейкум деп салам айтып коет экен. Qobilanati ardal Habasha, Habashistanга көчкөнгө жер. Билесиздер, ислам тарихында мусулмандар эки жолу Habashistanга көчкөн. Habashistan деп арабтын сөзү, биздин тил менен айтканда Эфиопияга. Эфиопияга мусулмандар динге кысым болгондуктан Меккедеги мусулмандар бир эмес эки жолу көчкөн. Аялдар болгон, эркектер болгон, экинчи жолу көчкөндө ошол 80ден ашык адамдар көчкөн да. Анткени алар баягы коргоп ала турган меккелик курайштардын арасында алардын мындай аттуу баштуу бир туугандары болгон эмес дагы, аларга баягы капырлар, ыймансыздар кысым көрсөтө берген. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, ошо кырсым көрсөтүп, баягы күн көрсөтпөй койгондон алсыз мусулмандарга айткан, ошо Эфиопияга барсаңар, ошол жакта христианин падыша бар экен. Ал өзү Иса пайгамбардын динин карманат экен, бирок Кудайдан корккон адилеттүү падыша экен. Ошол жакка барсаңар, Кудай деген адамдарга ал зулумдук кылбайт экен. Ошол жакка барып, ошол жакта диниңерди сактасаңар болот деп пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү рухсат берген. Ошондуктан ислам тарыхында эки жолу
адамдар Хабашстанга көчкөн. Биринчи жолу көчүп барып, ал жакта 5-6 ай, 1 жылга жакын убакыт тургандан кийин аларга кабар жеткен. Болду, мусулмандарга жакшы күн келиптир. Мусулмандардын жашоосу оңолуптур. Аларга эч ким баягыдай зулумдук көрсөтпөйт экен. Алар кенен чонон өздөрүнүн Кудайга сыйынып ибадатын кылып баштаптыр деген укканда алар кайтып келип алган. Алардын башында Абу Салама, Умму Салама деген сахаба энелерибиз болгон, кийин пайгамбарыбызга аял болуп тийген го. Анан ошентип кайтып келген, кайтып келсе анда ал баягы кабар жалган болгон, дагы эле баягы кысымдын үстүндө болгон мусулмандарчы. Анан ошентип кайра экинчи жолу анан Хабашстанга көчкөн. Анан ошол жерге Хабашстанга барганда ал жердин падышасы ошондой баягы христиан динин тутунган, бирок Кудайдан корккон, Кудай деген адамдарды билген ушундай бир адам болгон. Анан бул аты Асхама болгон да. Ошон үчүн бул Асхама өлгөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул кайыптан можиза болгон, пайгамбарыбыз билген. Сахабаларга айткан, тургула деген. Бүгүн силердин бир тууганыңар Асхама каза болду деген. Тургула куму фасоллу алейхи, тургула дагы ага биз жаназа намазын окуйбуз деп пайгамбар алейхиссалату вассалам ал адамга кайыптан жаназа намазын окуган да. Демек бул мусулмандарга ушундай жардам көрсөткөн бир Кудай деген жакшы бир падыша болгон. Мына ошол жер кыскасы бул жерде биздин маселебиз мындай деп атат. Исламдын башында биз намаз окуп атканда пайгамбарга салам айтат элек. Хабашстанга кеткенге жери. Файрудда алейна, намазда туруп салам айтабыз намазга. Салам алейкум деп биз келип калсак, пайгамбар берде турса, пайгамбар бизге ва алейкум салам деп жооп берип кое берчү. Фаламма раджана мин хабашати, ба Эфиопиядан кайра кайтып келдик. Атайтуху фаважаттуху юсалли, келсем пайгамбар намаз окуп аттыр баягыдай эле. Анан намазда турган жерден ассаламу алейкум десем, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам фалам ярудда алейя, мага жооп бербеди. Хатта ида када салатаху, ошентип намазын окуп бүтүрдү. Анан келип айтты: инна Аллаха юхтису мин амрихи ма яша. Бу Аллахтын дини. Алла дининде эмнени кааласа ошол нерсени буйрук кылат. Ва инна мимма ахдаса алла татакаллам фис сала. Алланын өкүмү, азыркы өкүмү, намазда сүйлөгөнгө болбойт деди. Анан кийин келип туруп намаз бүткөндөн кийин келип, анан ушуларды айтып, анан салам алик алды дейт да. Ва кала, анан минтип айтты: иннама салату ли кираатил Куран ва зикрилlah. Намаз деген бул Куран окуш үчүн, намазда Куран окулат, намазда Аллахты зикир кылабыз. Фаида кунта фиха, мындан кийин эгерде сен намаз окуп аткан болчу болсоң, фалякун залика ша'нак, ушул сенин ишиң болсун. Намазда Куран оку, зикир кыл, бирок сырттан бирөө салам айтса алик алып, чүчкүрсө ага жооп бербе деп. Көрдүңүздөрбү? Демек исламдын башында намаз окуп атканда кээ бир сөздөрдү сүйлөй берсе намаз бузулган эмес. Бирок кийин келди да пайгамбар алейхиссалату вассалам бул Аллахтын дини, Алла таала ушундай өкүм кылды, мындан ары намазда сүйлөгөн болбойт, Куран окуш керек, зикир чалыш керек, салам айтса дагы алик алган болбойт деди. Ошон үчүн жана биринчи хадисте Азирети Муавия келип алып, намазда келип сүйлөп атса сахабалар минтип сандарын чаап. Азыр бизде ошондой. Мисалы үчүн бирөө келип сүйлөсө, сен жөн эле акырын колуң менен сүйлөбө деп ишара кылып койсоң деле намазың бузулуп калышы мүмкүн да. Анткени ошондой деңгээлде азыр шарият уже калыбына түшкөн, алымдарыбыз бүт бардык эрежелерди түзүп, Куран хадистен алып жыйнап койгон. А исламдын башында ошол нерселерге руксат берилген. Бул жерде ушул окуя болду. Демек исламдын башында ошондой болгон. Салам айтса пайгамбар алик алып келген, бирок кийин алик алган болбойт деп, кийин намазын окуп бүтүп келип алигин алып атат. Андан кийин ва анху радияллаху анху, дагы Азирет Абдуллах ибн Масудтан: Kunna nusallimu ala nabi sallallahu aleyhi ve sellem wa huwa fi salati. Пайгамбарыбыз намаз окуп атканда биз пайгамбарга салам айтчык. Бизге саламыбызга алик алчы. Falamma raja'na min 'inda an-Najashiyyi, Najashiyдин астынан, ошо Эфиопиядан келгенден кийин, салламна алейхи фалам ярудда алейна. Салам айтсак намазда алик албады. Биз айттык: эй Алланын элчиси, сага мурун салам айтчык эле, саламга жооп берчиң эле. Азыр эми жооп бербей калыпсың го дегенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айтты: инна фис салати ла шугулан. Намаз деген ошондой нерсе. Намазга киришкен адам ошо менен гана алек болуш керек, башка нерсеге, сырттагы нерсеге жооп бербеш керек деген сөздү айтты. Демек азыркы жери шарият ушул нерсеге калыптанган. Намаз окуп атканда адам баласы сырттагы адамдардын суроосуна жооп бербейт. Эгерде сырттагы адам суроосуна жооп бере турган болчу болсо, анда намазы бузулуп калат. Ан Зайд ибн Аркамдан ал айтат: "Кунна натакаллам фис салати." Биз намазда сүйлөй берчик, бирибизге сүйлөшө беретик намаз окуп атып. Ва юкаллиму ар-раджулу сахибаху, жандагы адамга сүйлөшө береткен намаз окуп атыпчы. Ва хуа иля джамбихи фис салат, жандагысы менен сүйлөшө берет. Анан Аллахтан ушул аят түшкөн экен, Бакара сүрөсүнүн 238-аяты. Окуму лиллахи qanitin. Аллахка намазга турганда
қанит қылған абалда, ибадат қылған абалда, дуа қылған абалда тим тургула деген маанидеги аят түштү. Фа умирна бис сукути. Мына ошондон кийин пайгамбар алейхиссалату вассалам бизди намазда сүйлөшпөгүлө деп тыюу салды. Онухина ани калам фиха. Жана дагы ошо намазда тим туруп сүйлөөдөн тыюу салды. Тим тургула. Имамдын аркасына тим гана имамдын айткандарын аткарып, аркасынан ээрчигиле сүйлөбөгүлө деп мына ошондон кийин тыюу салынган дейт. Эми Hazreti Abdullah ibn Umar айтат: "Qal qultu li Bilal." Мен Hazreti Bilal'dan soradım deyit. "Kayfa kana an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem yeruddu aleyhim hina kanu yusallimun aleyhi ve hu fi s-salah." Пайгамбарыбыз намазда турганда кантип алиге алат эле десем, "Kana yushiru bi yadayhi." Ошо колу менен ишара кылат экен да. Салам алейкум деп салам айтса, алейкум салам деп мындай алиге алгандыгын ишара кылып койчу деген Hazreti Bilal'dan ушундай бир риваят бар экен. Эми Şerhül Munya'da aytılıp atat. Oyukrohan yaruddas salam bil işareti bi yadihi ve ra'sihi. Эми азыркы учурда эгерде кимде-ким бирөө салам айтса, сырттагы адам ага башы менен алейкум салам деп ишара кылабы же колу менен алейкум салам деп ишара кылабы, бул макрух болот дейт да. Эми бул алымдарда ошондой فيتعين حمل هذا الحديث على ما قبل نسخ الكلام. Демек бул хадистердин бардыгы, пайгамбарыбыз саламга алиге алат эле намазда туруп дегендин бардыгы бул өкүм мансух болгонго жерки. Кийин демек бул өкүм мансух болгондо кийин намазда туруп салам айтса алиге алган болбойт деген чечим, акыркы чечим пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошону берген. Ошондон кийин азыркы учурда эгерде сен намаз окуп атсаң, бирөө жарым салам айтса, алиге алганга рухсат бербейт. Алиге ала турган болчу болсоң, намазың бузулуп калыш коркунчу бар. Мындай дейт. Ан Рифаата ибн Рафи'ин, дагы ошол эле маанидеги хадис. Саллайту халфа Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам фаатасту. Мен пайгамбардын аркасында намаз окуп аткам. Анан чүчкүрүп жибердим. Факульту чүчкүрүп алып мынтип айттым. Алхамдулиллахи хамдан касиран таййибан мубаракан фи, мубаракан алейх, кама юхиббу раббуна ярда деп айттым. Ушул дуаны окудум. Алхамдулилlah, Аллаха мактоолор болсун. Хамдан касиран, көптөгөн мактоолор болсун. Таййибан, берекелүү мактоолор болсун. Мубаракан фи, берекелүү болгон. Мубаракан алейхи, ага дагы береке болгон бир ушундай бир көп берекелүү мактоолор Аллага болсун дедим эле. Кама юхиббу раббуна ярда, Кудай ыраазы боло тургандай, Кудай сүйө тургандай Аллах Таалага берекелүү мактоолор болсун деп дуа кылыптыр. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазын окуп бүткөндөн кийин бай адам намазда туруп чүчкүрүп ушул дуаны окуду да. Пайгамбар инсарафа кайрылып мага карады. Карады дагы манил мутакаллиму фис-сала. Кана намазда кимиңер сүйлөдүңөр деди. Фалам ятакаллам ахад, анча эч ким унчуккан жок дейт. Бардыгы тим турат дейт. Сумма кала хасани, экинчи жолу сурады. Ким сүйлөдү деди, эч ким жооп бербеди. Үчүнчү жолу сураганда Рифа айтат, мен турдум дагы, "Я Расулаллах, мен намазда сүйлөдүм" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. "Валлади нафси биядихи", мен жаным колундагы затка ант ичип айтамын. Лaqad ibtadaraha bid'atun ve salasuna malakan ayyuhum yas'adu biha. Ушул сен айткан сөздүн сообун 39 периште талашып өйдөнү көздөй амалдын кабыл болушу асманда, 7-чи кабат асманда, иллийинде кабыл болгон амалдар адамдардыкы иллийинде сакталат, 7-чи кабат асманда. 39 периште ошону талашып, ошол иллийинди көздөй алып кеткенге талашып жатканын көрдүм дейт да. Демек бул деген сөз, бул исламдын башында, жанагы тыюу келелекте мурда. Азыркы учурда эгерде кимде-ким намазда чүчкүрүп туруп, алхамдулилlah деп ушул дуаны айта турган болчу болсо, тетиринче азыр бул мындай сөздөргө тыюу салынган. Чүчкүрөбүз, намаздан тышкары болсо айтсаң болушу мүмкүн, алхамдулилlah, бирок намаздын ичинде айтканга болбойт. Ошон үчүн бул жерде Миркатта ошону айткан дейт. Вал хадис юмкину хамлуху ала ма кана qabla насхил калам фис-сала. Бул хадистин бардыгы ошол намазда сүйлөсө рухсат берилген учурдагы хадистер. Кийин намазда сүйлөгөнгө тыюу салынгандан кийин болду. Азыр чүчкүрөсүңбү, салам айтабы, башка болобу, сүйлөгөнгө рухсат болбойт деди. Хан Кааб ибн Уджра радıyallahu anhu сахаба ал айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт. Ида тавадда ахадукум, эгерде силердин бирөөңөр даарат алсаңар, фа ахсана вудуаху, дааратын жакшы кылып толугу менен алса, бүт бар шартын аткарса, сумма хаража амидан илал масжид, кийин мечитке атайын ниет кылып барса, фала юшаббиканна байна асабиhi, манжалары минтип, колун минтип аралаштырбасын. Фа иннаху фис-салати, намазда турганда деди. Демек, колду минтип туруу, намазда минтип
туруу бул намазда тыюу салынды. Шархи Никаяда айтат дейт, куриха куллу хаятин фиха тарку хушу. Намазда бардык абал адамдын кичипейилдүүлүгүн, адамдын ушунчалык Кудайдын астында турган, анын сырткы көрүнүшүнөн, анын ушундай бир бечара болуп тургандыгына каршы келген любой шекилдеги мындай не дейбиз, абал бул макрух дейт да. Намазда биздин мазхабта ошол. Фаюкрахул абасу биса, ошондуктан намазда туруп алып, бунусу минтип, бунусу минтип, бул уже намазда турбай эле кийимин тазалап аткан бирөө. Же болбосо бил жасат же денесин минтип туруп алып, намазда туруп алып минтип, буга окшогон нерселер. Ал бир шар, же болбосо чач узун болсо чачы минтип, же болбосо колдору минтип туруш, бунун бардыгы, же болбосо колдорун намазда туруп алып минтип кырсылдатып, бунун бардыгы намаздагы хушу худу менен чын дилден астейдил окуган сүрөткө караганда бул жөн эле намазда туруп атат, бирок оюнун баары башка нерседе болгондуктан ушуга окшогон өңүттөгү кыймыл аракеттердин бардыгы макрух дейт. Ошонун катарында намазда турганда мындай туруш. Адатта мындай турган мындай бир крутойраак турушту түшүндүрөт экен да. Ошондуктан намазда турганда мындай турушубуз керек. Анан намазда турганда кээ бирөөлөр кичпейил туруш келсе, таза эле бирөөлөр рүкүгө кетип калат да. Кээ бирлер кичпейил турат да, бирок ушунчалык мындай эңкейип алган, уже рүкүгө жетейин деп калган. Аныкы уже кыям эмеле рүкү болуп калат. Анткени намазда кыям парз, рүкү парз. Кыям деген неден, кыям деген адам деген ушундай. Турганда, кыямда биз намазда имам кыраат кылып атканда, обычно адам мындай өзүн спокойно таштаганда, түз турганда кандай турасың? Ошондой эле туруш керек мындай. Керсейип мындай болуп туруп алган ал макрух. Таза эле мындай бечара болуп минтип башыңды ийип рүкүгө жетип калсаң, анданын кыям эмеле рүкү болуп калат. Ошондуктан мындай өзүң денеңди свободно таштайсың да, колуңду коюп, оюңду бир жерге жыйнап, намазда турганда ошондой туруш керек. Анан таза эле минтип алып, же кээ бирлерди карасаң, мисалы үчүн биздин мазхаб боюнча кээ бир эмелер бар го, туугандар, монтип алып туруп окуйт го. Сырттан карасаң ал Кудайдын астында турбай эле, өзүнүн бир досунун астында деле, кайнатасынын астында эле антип турганга духу жетпейт да өзүчү. Анан бирок Кудайдын астында ошентип туруп, биздин мазхабтын, Ханафи мазхабынын негизинде карасак, ошондой туруп, талтайып туруп намаз окуш биздин мазхаб боюнча макрух болот. Болбойт андай окуш. Биздин мазхабта ошон үчүн илгертеден ошол болгон 4 эли. 2 буттун ортосу 4 эли болуш мустахап да. Анан бул арык семизге да карайт. Азыркы учурда көптөрдө бизде кыргыздарда баягы семиздик менен оору башталбадыбы? Илгери мындан 30 жыл мурун Америкада башталган экен, 50 жыл мурун азыр бизге да жетип келди. Жана тест татымдарды жей берип семирип кеттик. Мурун ата бабабыз арык болгон, неме болгон. 4 эли 2 буттун арасын 4 эли койсо биз азыр бир жагыбызга терек кулагандай эле кулап калабыз да. Анткени негизинде бизде лишний вес көп. Анан 2 бутту жакын койгондо равновесияны сакташ кыйын. Ошон үчүн кээде айла жоктон ушундай 4 эли эмес 8 эли кылып мындай турушка мажбур болосуң. Анткени вести сакташ керек да. Ал эми бирок негизи мустахаб, ошон үчүн бизде китептер ошол 4 эли деген. 2 буттун арасы 4 эли болуш керек, өтө көп талтайып жибербеш керек. Анан намазда турганда өтө көп керсейбей, сырттан караган адамга сен Кудайдын астында тургандын, бир жаратуучунун астында тургандай бир көрүнүштө көрүнүшүң керек да. Анан сырттан караган адамга карасаң, сен бир дерзкий турушта турсаң, биздин тил менен айткандачы, мындай бир өзүнчө бир крутой бир турушта турсаң, бул Кудайдын астында турабыз. Ошондуктан Кудайдын астында турганда ошол жөнөкөй, жупунулук менен, өзүңдүн жөнөкөй турушуң менен турганың бул жакшы болот. Ошондуктан айтып атат, бул жерде Шархи Никаяда айтат дейт, "Ва куриха куллу хайатин фиха тархул кушу." Кандай гана сен эмеде абалда турба, ошол абалда турганда сырттан көргөн адамга сенин турушуң бир мындай бир орой бир турушта болсо, анда ал макрух. Сен турган турпатың сырттан көргөн адам, мынау таксыр намаз окуп атат, бул Кудайдын астында турат, ийилип турат дегендей түшүнүк болуш керек да. Бизде кээде ошондой бир түшүнүктөр бар, көрсөң ал ийилип турган жок, ал ушунчалык керсейип турганын түшүнөт. Керсейип туруу бул жөнөкөй адамдын астына барып, жашнакай адамдын астына барып керсейип турсаң, жөнөкөй адам деле сен менен урушуп кетет да, эмне керсейесиң дейт да. Жашнакай турбайсың дейт. Анан сен Кудайдын астында турасың. Ошондуктан биздин мазхаб боюнча Кудайдын астында турган адам керсейбестен тетиринче өзүн кичпейил алып, өзүнүн жаратуучунун астында бир күнөөкөр бир пенде жаратуучунун астында күнөөмдү кечир деп жалбарып турган бир шекилде туруш керек да. Анан кылган өтүп кеткендей болуп анан керсейип туруп албай. Ал уже биздин мазхаб боюнча макрух болот. Ошон үчүн бул жерде ошону айтып атат. Анан намазда туруп алып минтип кийими минтип тазалап ойносо, же минтип сакалы минтсе, же болбосо калпагын минтип анан тигиниси минтип анан колдорун эметип анан минтип иши кылып, ушуга окшогон ашыкча движениялардын бардыгы эмне болуп атат? Макрух дейт. Болбойт.
Демек, ошон үчүн бизде илгери ата бабада эски аксакалдарды биз көп көрүп калдык. Согушка катышкан аксакалдар менен жамаатта чогуу окуп жүрдү, мен ошолор төргө отургузуп алып жүрдү бала кездечи, мектепте окуп жүргөн кезде. Анан ошондо ошол кишилер ошондой эле намаз окуйт, бутун коет, ошо буту жылбайт да. Ушунчалык деңгээлде биз бу жерде баштасак намазды тияк жагында бүтүрөбүз, жылып кетебиз, нары жылабыз. Алар ушунчалык деңгээлде казык каккандай намазда бир лишний движение кылбастан окушат эле. Ыклас күчтүү эле алардачы. Негизи ибадатка келгенде ошондой бир тактык болбосо, бул ибадат Алла Таала ошон үчүн дуа кылабыз го. Вала тадриб биха вужухана. Намаздын дуасында ошол бар да. Вала тадриб биха вужухана. Ey Аллахым, ушул окуган намазды жүзүбүзгө ура көрбө. Анткени биз окуган намаз кабыл болсо кабыл болду. Кабыл болбосо ошол намазды, эгерде намаз чала болсо, даратың чала болсо, намазды эптеп септеп тоок чоккандай чокко эптеп сүрөтүнө намаз окуй турган болсоң, андай намазды Аллах Таала алат экен да, кыяматта бетиңе чабат экен да. Тытылган кийимдин кейпинде болуп, бир майда тытылып тамтыгы кеткен бир чүпүрөктүн кейпинде болот экен, ошол намаз менен бетке чабат экен да. Анткени Аллах Таала биздин окуган намазга муктаж эмес. Ошондуктан намазды кылдат, так, даана аткарганга аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн айтып атат Азирет Абу Хурайра: "Наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям анил хасри фис салат." Намазда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошентип бөйрөк таянып тургандан тыйым салган. Бөйрөк таянып туруу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям колду белге коюп туруудан тыйым салган дейт да. Же болбосо бөйрөккө таянып туруу. Ан Муайқиб деген сахабадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Фир раджул юсауи тураб хайсу ясжуд." Ал сураптыр. Бир адам намаз кылып атат, топуракка сажда кылып атат. Топурак, кум, сум бар, анан сажда кылайын десе, таш баш сайылып атат. Ошону эмне кылса болот десе, "Ин кунта фаилан фавахида." Эгерде таза эле ошону түздөгүң келсе, бир жолу мындай сылап ошол сажда кылган жериң түздөсөң болот, бирок кайра намазда туруп түздөгөндөн тыйып салды. Илгери ошондой болгон экен. Илгери мечиттерде мындай килемдер болгон эмес. Мечиттерге жашнакай кылып, мечит салып эле, анан мечиттин астына кум, топуракты салып төшөп туруп эле жашнакай кылып майдалап таптап койгон. Анан кийин ошонун үстүнө келип намаз окуй берген. Ошон үчүн бут кийим менен келип намаз окуган. Негизи шариятта өзү бут кийим менен намаз окуса болобу десе болот. Эгерде бут кийимиң чочконун териси болбосо, арам нерсе болбосо, бут кийимиң таза болсо, анда ошо менен окуса болот. Илгери биздин ата баба ошон үчүн бут кийим көлөч маасы менен окуп келген. Азыркы мына тиги аксакал кийип отургандай маасылар кийин чыкты. Болбосо мына бул аксакал кийип отургандай маасылар илгерки аксакалдар менен ушул сыяктуу маасыларды кийет эле. Бул бут кийим катары эле эсептелет да. Сыртынан галош эле кийип алат. Бул кадимкидей эле бут кийим. Демек, илгери исламдын башында деле ошондой болгон. Азыр деле негизи ошондой. Бут кийим менен намаз окуса болобу десе болот. Ал сапожка болобу, ал өтүк болобу, ал резинка өтүк болобу, ал керзүү өтүк болобу, айырмасы жок. Главный негизгиси таза болсо болду. Окуй берсе болот. Ал эми мечиттерде азыркы учурда мечиттердин баарына килем салынып жашнакай тазалангандан кийин аркасынан биз тияктан чечип келүүгө мажбур болуп атабыз да. Болбосо таза болсо, же тала түстө болуп калган болчу болсо, бут кийимди чечпей эле сугатта жүрөсүң, же талаада кой жайып жүрөсүң. Могул кыштын суугунда даратыңды алып эле, ошол керсүү өтүктүн сыртынан маасыга масык тарткандай масык тартып эле үйдөн дарат менен кирип чыксаң, ошого намаз окуй берсең шариятта дурус. Анан ал жакта талаада жүрүп, -20 градустан булакка барып, булактын суусунда бутту жууп барып болбой эле, ошо керсүү өтүккө масык тартып берсе деле боло берет да. Анткени керсүү өтүктө ошо маасынын шарттары табылат. Биринчиси, аны менен кадимкидей сапарга чыксаң жарайт. Экинчиси, томукту жаап атат. Үчүнчүсү, суу киргизбейт. Төртүнчүсү, дагы ошого окшогон баягы шарттары болгондуктан таманы болсо калың болуп атат. Тиги кожа эмес, таманында тиги жанагы эмне коюлуп жасап атпайбы? Азыр тамандар коюлуп жасалып атат. Ошондуктан бул толук кандуу жооп берет да. Маасы аткарган ишти ошол керзүү өтүк деле, резинка өтүк деле, чокой деле, же болсо сапожка болсо сапожка деле ошону аткарат. Бирок шарттары ошол болуш керек. Жана бизде Ханафи мазхабта айтылган 4 шарт аткарылыш керек. Биринчиси, таманы калың болуш керек. Экинчиси, суу өткөрбөш керек. Үчүнчүсү, томукту жабыш керек. Анан кожа болуш керек да. Ошого окшогон бир шарттары бар. Демек, биздеги кийип жүргөн бут кийимдердин баардыгында эле кээ бир сапожкалар бар, томугуңду жаппайт. Анда ал сапожка болбойт мисалы.
Андан кийин Ана Bizar, Hazreti Abu Zar radıyallahu anhudan aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. İza qama ahadukum ila salati fala yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Эгерде силердин бирөөңөр намазга турган болчу болсоңор, сажда кыла турган жердеги таштарды сүртүп салбасын. Анткени Алланын рахматы ошол жерге жаап турат деди. Ошондуктан көрсө, ошон үчүн шариятта жанагы бет маңдайга түкүргөндө болбойт. Анткени Алланын рахматы адамдын бет маңдайына жаап турат экен да. Жаап турат экен, ошондо бет маңдайга түкүрсө Алладан келген жакшылыкка түкүргөн сыяктуу. Ошон үчүн оң жакка да түкүргөн болбойт. Түкүрсө акырын сол жакка гана түкүрүп, анан буттун асты менен акырын бут менен көмүп койсун дейт да. Оң жакка мындай түф деп бияка түкүрүп, бул ислам адебине жатпайт. Анткени Аллахтан келген рахматка, Алладан келген берекеге адам баласы түкүрүп алган болот экен. Ошон үчүн тыйып салынат. Даже жада калса намазда дагы ошол сажда кылган жерин сүртпөсүн дейт. Анткени Алланын рахматы ошол жерге жаап турат дейт да. Андан кийин Durrul Muhtar'da келет дейт. Yukrahu kullu amalin qalilin bila uzur. Эч бир себепсиз эле жөн эле намаздагы амалы калил дегенде аз амал да, аз кыймыл болсо дагы эч бир себепсиз эле туруп алып намазда туруп алып кыймылдап атасың, интип койдуң. Антпесең деле турсаң болот эле. Болду, ушул намазды уже макруга айлантат. Демек макрух дегендин мааниси шариатта тыюу салынган, соогу кем болот. Анан макрухту билесиздер, макрух эки бөлүнөт. Макруху тахрими бар, макруху танзихи бар. Макруху тахрими деген бул харам деген эле сөз. Кээ бир амалдар бар намазда макруху тахрим болот. Кээ бир амалдар макруху танзихи. Макруху танзихи деген сүннөткө каршы амалдар да. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда тинч, хушу, худу менен окуган. Ал эми сен намазда туруп алып ашыкча движение кылып берсең, тиякта карасаң, биякта карасаң, бул уже сүннөткө каршы амал болот, макрух болуп калат деп атат. An Abi Qatadata radıyallahu anhu قال رأيت النبي sallallahu aleyhi ve sellem yawmun nas. Men Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın adamlarga imam bolgonun gördüm. Ve Umamatu bint Abil As ala atiqihi. Umama Abul As'tın kızı Umama Peygamberin jelkesinde. Bul neveresi bolup atat. Abul As Peygamberin kүйөө balası bolgon. Zaynab enebizдің kүйөөsü. Demek Abul As'tın kızı Umama moynunda ele. Fayda roka vadaha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükû kılgandan жерге koyup koyat ele. Ve ida rafa'a minas sujud aadaha. Kayra sajdadan turup kıyamga turup baratqanda bayağı kiçikey kızdı kötörüp alıp namazın okuy beret ele dedi. Demek bul bayağı İslam'ın başındagı bolgon nemelerden. Antkeni namazda bu okşogon nerселерди колдон келишинче көп кылбаганга аракет кылыш керек. Бунун кайсы бир деңгээлде азыркы боюнча фикх боюнча карасак бунун макрухлугу бар, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда ошондой кылган. Анан дагы бул жерде адамды көтөрүп алса дегенде жаш бала эмнеге жаш баланы көтөрүп алса деген маселеде лейса фил хадис ма юхалифу каваида шар. Бул хадисте шарият эрежелерине каршы келген жери жок. Анткени адам баласы адатта таза. Мейли жаш бала деле таза. Жаш балдардын кийимдери, жаналардын денелери кээде нажас болуп калышы мүмкүн, бирок көпчүлүк учурда таза деп өкүм берилет. Вала амал фи салат ла тубтилуха иза qallat aw tafarraqat. Ал эми намаздагы кээ бир амалдар эгерде аз амал болсо намаз бузулбайт, ал макрулугу болот деп атат да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнеге кылды муну? Пайгамбар Умаманы көтөрүп алып, рүкүүгө келгенде жерге коет, кайра саждадан туруп баратканда баягы кызды көтөрүп алат дейт. Эмнеге десе, либаянил жаваз дейт. Ушундай кылса болобу десе, жайыз экендигин, дурус экендигин баяндап атат дейт да. Бирок албетте намазда буну кылбаган абзел. Анткени неге дегенде, намазда Кудайга чын дитиң менен оюңду балаңа өлбөй алып кулап кетет, тигинтет дебестен чын ыклас менен окуган ал албетте абзел да. Бирок кимде ушундай бир случай, ушундай бир окуя болуп кала турган болчу болсо, кээде ошондой да, намаз окуп атсаң, неберең же балаң келет да мойнуңан асылып, кыт-кылыктап күлүп, сенин кояйыңды билбейт, ал намазың менен иши жок, 3-төгү 4-төгү болот, эле кылыгы чыгып турган кез. Ошондой учурда эмне болот, акырын алып койсоң намазың бузулбайт. Бирок атайлап аны көтөрүп алып, аны адатка айлантып алса, макрух болот ал. Ошон үчүн айтып атат, Бадай Санайда, Умдатул Каридада мындай деп келет дейт. Ла юкраху ли вахидин минна. Эгерде биздин арабызда бирөө ушундай жаш балдарды көтөрсө, макрух болбойт. Лау фаала залика индал хажа, муктаждык болуп калса. Мисалы үчүн баланы караш керек, ыйлап атат, карай турган эч ким жок. Кээде аял киши ошондой болот. Балдар ыйлайт.
таштап койсо намаз окуй албайт. Ошондо көтөрүп алып муктаждык болсо ошондой окуса болушу мүмкүн дейт. Амма бидунил хажати фа макрух. Эгерде муктаждык болбостон туруп эле баланы көтөрүп алып эркелетип кайра коюп намаз окуса анда ал макрух дейт да. Анан баланы карай турган эч ким жок. Кээ бир балдар аябай ыйлап болот го. Койсоң соседтердин баарын чаң көтөрөт, ыйлап. Ошондой учурда аны көтөрүп намаз окуса болушу мүмкүн. Бир абарларда, бир учурларда дейт. Бирок дайым ошону адат кылып алуу бул макрух дейт да, ошого карап туруп. Бул маселе. Андан кийин Наби Хурайра радhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته. Hazreti Abu Hurayra aytат, bir cin deyt. Bir cin gelip Hazreti Abu Hurayra'ga namazın buzayın dep hareket kılıptır. Anan Hazreti Abu Hurayra bayağı cindi karmap alıptır. Farot anarbitahu ala sariyatin min savaril masjid. Anan meçittegi munogul ustundar bolgon. Ошо meçittegi устун бирөөнө байлап коёюн дедим дейт. Hatta tanzur ilayhi kullukum. Ошо сахабалардын бардыгы көрсүн деп ойлогон экен да. Фазакарту даъват ахи Сулайман. Пайгамбарыбыз айтып атат. Пайгамбарыбыздын намазын бузайын деп тоскоол болоюн дегенде пайгамбарыбыз баягы жинди кармап алган экен. Анан устунга байлап коёюн дегем дейт. Анан бүт баарында сахабаларга айтып атат, баарыңарды көрсүн деп байлап коёюн дедим баягы жинди. Бирок мен Сулайман пайгамбардын дуасын эстеп кеттим дагы, анан бошоттум дейт. Сулайман пайгамбар үчүн дуа кылган экен. Робби хабли мулкан ла янбаги ли ахадин мин баъди. Ey Аллахым, мага ушундай бир падышалык бер, менден кийин эч кимге ылайык болбогудай падышалык бер деген. Демек Сулайман пайгамбар жиндердин да падышасы болгон. Демек ошондон ошо Сулайман пайгамбардын дуасын сыйлап мен баягы жинге үстөмдүк келүүдөн баш тарттым дагы, анан аны мен кой берип жибердим деп Hazreti Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын айтканы бар экен да. Демек мындан түшүнөбүз. Ибн Малик деген бизде Ханафи мазхабта бир алым болгон, хадис алымы. Бул айтат: "Ядуллу ала анна шайтана айнаху гайру наджис." Ушул хадистен көрөбүз дейт. Демек шайтан бул нажас эмес экен дейт. Мисалы үчүн чочко бул нажас да. Арак нажас биздин мазхабта, айны нажас да. Ал эми шайтан бул нажас эмес экен дейт. Уанна ламсаху ла юбтилу сала. Мындан келип чыгат, шайтанды намазда туруп кармаса намаз бузулбайт экен дейт да. Ушунчалык маселелер бар экен да. Ва фи дилалатун, мында дагы далил турат. Ала аннал мусалли ла табтулу салатуху би хутурин ма лейса мин афалиха би балихи. Жана дагы адам баласы намазда туруп намазга тиешеси жок кээ бир нерселерди ойлонсо адамдын намазы бузулбайт экендигин түшүнөбүз дейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда туруп баягы шайтанды байлап койсом же кой беришем деген ойду ойлонуп атат дейт да. Демек намазың бузулбайт. Бирок оюң башка жакта жүргөндүгү үчүн азыркы бул баягы хадис, бул пайгамбардын учурунда болгон, бул баягы мазхабтар калыптан элек. Исламдын башында ар кандай окуялар болгон. Бирок шарият этегинде мукаррар болуп, шарият бир калыпка токтолгон маселеде, бул маселеде оюңда намаз окуп атасың. Бирок канчарынчы рекет келгенин билбейсиң. Точно билбейсиң. Экинчи рекет, үчүнчү рекет билбейсиң. Аллаху акбарды билесиң, нар жагын билбейсиң да. Андан намаз эсептелбейт. Баягы кутулдуң, фарздан кутулдуң, бирок соо эч кандай болбойт да. Анткени адам намаз окуп атканда намаздагы ар бир кыймыл аракетти көзөмөлдөп, ошондой хушу, худу менен ар бир кыймыл аракет, ар бир айтып аткан зикирин, ар бир айтып аткан тасбихин аңдап туруш керек. Билип туруш керек. Эгерде сен килиң окуп атат, бирок оюң ош базарда жүрөт. Доллар эсептеп атасың. Анан кийин карасаң эле экинчи рекетпи, үчүнчү рекетпи жок, 0. Миң эстесең да эсиңе келбейт. Анда ал намаз хадисте зохиринде, хадистин зохиринде айтат да, адам баласы намазда кайсыл жерде намаз менен болсо, ошол намаз эсептелет. Кайсыл жерде намаздан чыгып кетсе, ою башка кетсе, ал жери намазга эсептелбейт дейт. Дагы Аллахтын рахматы, көпчүлүк жамааттын берекеси менен сен намазың кабыл, мойнуңдагы парздан кутулдуң. Бирок оюң менен ош базарга кетип калгандыгың үчүн намазыңдын соогу кемтик болот, кыска болот. Канчалык сен намазды оюңду башка нерсеге бөлбөстөн, оюң только намазды болсо, анда намазың соо. Ошон үчүн бир эле эки намазды экөөңүздөр окушуңуздар мүмкүн, бирок экөөнүн айырмасы болот. Таква адамдын хушу, худу менен окуган намазга миллиондогон сооптор берилиши мүмкүн. Ош базарда жүргөн адам намаз зорго кабыл болушу мүмкүн, 1 грамм сооп албашы мүмкүн. Ошондуктан намаз бир эле, бирок адамдын ыкласына жараша Кудайдан берилген сооп асман менен жердей айырмасы болот.
Ошон үчүн кээ бир инсандар болот экен да. Кээ бир инсандар болот. Ал инсандардын 2 рекет намазын, 2 рекет намазда калган соогун биз өмүр бою окусак да ала албашыбыз мүмкүн да. Анткени алар ошондой бир макамга жеткен, алар руханий дүнүйөсү ушунчалык бай, алар ошондой 2 рекет окуган намазын соогун биз дүнүйөдө өмүр бою окусаң да андай соопко ээ боло албашыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн канчалык такыбалык болсо, канчалык Кудайдан коркуп, хушу худуу менен окусак, ошончолук соогу көп болот. Демек, ажайып мына ушул жерде Ибн Малак ушул нерсени айтып атат да. Демек, ушул хадистен ушул нерсени түшүнсөк болот дейт да. Шайтан эгерде нажас болгондо намазда туруп нажас нерсени кармаган болбойт да дейт да. Намазда туруп мисалы сийдик нерсени кармасаң, колуңа жукса, кийимиңе жукса, нажас да, мисалы аракты кармасаң намазың. Анткени намазда кийимден, кийимиң нажастан таза болуш керек. Намазың бузулат, бузулбаса жок дегенде алалакал болбоду дегенде намазың макруh болуш керек эле. Бирок пайгамбар шайтанды кармады деп атат. Демек неметти деп атат. Аны кой берди, аны ойлонду, кыялданып атат. Демек ушунун баардыгы эмне десе, жыйынтыгында айтып атат. Демек шайтан нажас эмес экендиги, шайтанды кармаса намаз бузулбайт экендиги, жана дагы адам баласы намазды окуп атып башка бир ойлорду ойлосо, бул баягы намазы бузулбайт. Бирок намаз макруh болуп калат. Азыркы биздин учурда намаз окуп атып оюң башка нерседе жүрсө, ал намазың албетте намаздын соогу кем болот, макруh болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кийинки хадисте айтыптыр: "Уктулул асвадайн" 2 кара нерсени өлтүрсөңөр болот намазда. Ал-хайят вал акраб жылан менен чаянды. Жылан менен чаянды намаз окуп атканда дагы өлтүрсө намаз бузулбайт. Эгерде жылан көрүп калса, же чаянды көрүп калсаң, намазда бул намазы бузулбайт деп ошол нерсени айтып атат. Анаби Хурайрата радиаллаху анху аннаху кал кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Ат-тасаубу фис-салати минаш-шайтан." Намазда туруп эстөө шайтандан. Эгерде силердин бирөөңөр намазда туруп эстеп калсаңар, колуңардан келишинче ошол оозуңарды ачып бербей жапканга аракет кылгыла дейт да. Кайтарсын ошол нерсени дейт. Азрети Ади ибн Сабиттен ан жаддихи дейт, рафааху марфу хадис, ал айтат: "Ал-утас" чүчкүрүү, нуас үлгүрөө, тасауп эстөө намазда. Вал-хайд вал-кой вал-руаф хайз, кой, кузуу, руаф мурундун каноосу, булардын бардыгы шайтандан деген риваят бар экен. Айша энебиз айтат: "Мен пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сурадым" дейт. Намазда туруп бурулсам не болот? Илтифат. Намазда туруп тиякты карайсың, биякты карайсың, оюң бөлүнүп кетет, кээде же болсо оюң бөлүнүп кетет. Бул эмне? Намазда туруп оюң бөлүнүп кетет, же тиякты карап, биякты карап, тети айнекти карап, тети решеткаларды карап, тиягында тиги бар экен деп ой кетти намазда туруп. Не болот десем, Айша энебиз пайгамбардан сурап атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Хуа ихтиласун." Бул уурулук дейт. Яхтарису шайтан мин салатил абд. Бул уурулук шайтан адамдын намазынан уурдап аткандагы чак экен да. Демек сен намазда туруп оюң башка нерсеге бөлүнүп кетти, мына лампочканын бирөөсү күйүп калыптыр деп оюң кетти ушер. Бул эмне десе, бул уурулук дейт. Шайтан сенин намазыңдан уурдап атат дейт да. Демек ошон үчүн намазда турганда колдон келишинче оюңду башка нерсеге бөлбөй, оюңду только зикирге, ибадатка, намазга бөлүп турганга аракет кыл дейт. Ан Аби Зар радиаллаху анху, Азрет Абу Зардан айтат: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Ла язалуллаху азза ва жалла муқбилан алал абд ва хува фис-салати ма лам ялтафит." Аллах тааланын рахматы пендеге жаап турат намаз окуп атканда. Эч качан оюн бурбаса адам оюн бурбай, ою только намазда болуп намаз окуп турса, анда Аллахтын рахматы ошол адамга жаап турат. Файдалтафата, эгерде намазда туруп оюн башка нерсе бурса, Аллахтын рахматы андан көтөрүлүп кетет дейт. Демек адам ошон үчүн имам салам бергенде имамдын оң жагында турган соопту дейт да. Анткени Аллахтын рахматы түшкөндө биринчи имамга түшөт дейт. Анан имамдын оң жагындагыларга рахмат, сооп, оң жагындагыларга, анан сол жакка, анан оң жак, анан сол жак болуп катары менен эметилет дейт да. Ошондуктан намаз окуп атканда адам баласы качан оюн сактап турса, Аллахтын рахматы жаап турат дейт. Качан оюна башка нерсе кеттиби, болду, Аллахтын рахматы ажырап кетет экен да. Ан Анас радиаллаху анху аннаху кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат Азрет Анаска. Азрет Анас бул жаш бала болгон.
пайгамбарыбызга 10 жашында апасы кызматка келип 10 жыл кызмат кылган. 20 жашында пайгамбарыбыз, Азирет Анас 20га чыкканда пайгамбарыбыз каза болгон. 10 жыл кызмат кылган да. Азирет Анаска мынтип айтып атат: "Эй бала" деди. Жаш бала дем. "Ияка вал илтифата фис салат." Намазда алаңдап, булаңдап, тияк биякты карабай түз тур деди. Файнал илтифата фис салати халакатун. Анткени намазда туруп оң жак, сол жакты карап, тияк биякты алаңдап карай берүү бул халака. Бул өлүмгө алып бара турган нерсе. Бул жакшы нерсе эмес. Фаин кана ла будда фа фит татавву. Эгерде ошончолук эле караш керек болуп атса, нафил намазда карасаң болушу мүмкүн. Ла фил фаридо. Фарз намазда эч качан оң жак, сол жакты алаңдап караба деди намазда турганда. وقال علي قاري والأظهر أن الحاصل من الحديث هو أن الكراهة في النفل دون الكراهة في الفرض. Эми бул жерде ушундан келип атат. Демек, бул хадистен түшүнсөк болот дейт. Али Кары деген биздин Ханафи мазхабта чоң бир алым болгон. Ушул хадистен түшүнсөк болот дейт. Демек, намазда туруп, нафил намазда туруп тияк биякты караса макруh болот дейт. Ал эми фарз намазда туруп карай турган болсо, макрудөн да бетер болот дейт да. Ошондуктан фарз намазда туруп тияк биякты караган вообще болбойт деп атат. Демек ошондуктан намазда турганда, рүкүдө мындай кыямда турганда ошо сажда кылган жерди карайбыз, рүкүдө буттун учун карайбыз, каадада отурганда ошо көкүрөктү карап отурабыз. Хижр деп айтат, ошо көкүрөктү эле карап отурабыз. Ошондой отуруш бул шариятыбызда мустахаб деп айтылат. Анткени оюңду бир жерде топтоп отурганга жакшы жардам болот. Ураддул Мухтарда бизде Ханафи мазхабта чоң китептерден ушул китепте айтат: "Аннал илтифата фис салати би садри юфсид." Эгерде адам баласы намазда турганда көкүрөгү менен бурулса, башын бурса, намаз макруh болот. Ал эми көкүрөгүн бурса, намаз бузулат. Анткени намазда кыбыланы караш бул парз. Кыбыла дегенде сенин ушу турган турпатың, корпусуң кыбыланы карап турабы? Кыбыланы карап турду болот. Эгерде корпусуң бурулду мындай, анда сен уже иттижахыл кыбла, кыбыланы жүздөнбөй калдың, сен күн чыгышты же күн батышты карап калдың. Анда намаз бузулат дейт да. Ошондуктан бир окуялар болгон. Мен бир жолу бала кезимде анда мечитке кирип баратам. Анан мечитке кирип барсам, намаз окуп аттыр. Бир эки аксакал. Анан мен куптанга бардым, алар куптан окушуп аттыр. Анда мечитте бир-эки эле киши окучу, анда мындай адам жок ал кезде. Анан арка жактан кирип келатам, анан экөө намаз окуп атат. Анан баягы жанындагы киши намаз окуп атат дагы мени минтип туруп мындайына минтип карады, ол кургон эле бурулуп калган да. Эми азыр ошол кишинин намазын шариятка сала турган болсок, намазы бузулат экен да андай адамда. Анткени эмнеге дегенде, кыбыланы жүздөнүп окуш парз. А кыбыладан бетиңди бурсаң макруh, а денеңди бурсаң уже намаз бузулат дейт да. Ошондуктан мунун баарын биле жүргөнүбүз жакшы. Анткени эмнеге дегенде бул намаз биздин ибадатыбыз. Намаз биздин тозоктон куткара турган амал, намаз биздин бейишке түшө турган себепчи болгон амал, намаз биздин Алланын ыраазылыгын табышка себепчи болгон амал болгондо, ошондуктан ушуга окшогон маселелерди так даана билип алганыбыз жакшы. Оюкраху тахриман биважхи куллиха ва ба'дихи. Ал эми намазда ушу денеси менен бурулса кыбыладан, анда намаз бузулат. Эгерде жүзүн бурса, анда макруху тахрими болот дейт. А эгерде көзү менен минтип бурса намазда, көзүн, анда макруху танзих болот дейт. Демек, эгерде корпусу менен бурулса намаз бузулат. Эгерде жүзүн булса, макруху тахрими болот дейт. Харамга жакын макруh. Демек, сен намазда туруп арам иш кылып атасың деген сөз да. Ал эми көзү менен, кээде көзү менен тияктар карайт да, башы жылбайт. Анда бул макруху танзихи. Анда бул сүннөткө каршы макруh амал болуп эсептелет деп. Бул жерде ошо Раддул Мухтарда мына ушинтип берген деп туруп, биздеги ошо фатва китеп бар Ханафи мазхабында, ошол китепте Ибн Абидин рахматуллахи алейхи мына ушинтип айткан деп бул жерде келтирип коюптур. Эми бул жерде ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намазга киришсе, эч жерди карабайт эле, бир гана сажда кылган жерин карап турат эле деген Ибн Аббастан хадис бар экен. Умдатул Кари деген Сахихул Бухаринин шархы бар. Ошол Умдатул Карида Бадруддин ал-Айни деген чоң бир биздин Ханафи мазхабта чыккан алым бар. Өзү Египетте жашап өткөн. Ошол китебин
15-20 жыл аралыкта жазган 25 томдук китеп биздин Ханафи мазхабта. Сахихул Бухари өзү 4 том болсо, ошол 4 томду 25 том кылып туруп ошого шарх жазып комментарий берген да. 15-16 жыл жазган бая китепти. Ал-Асхар университетинин Ал-Асхар Жамиул Асхар дейт, азыр Египетте Каир шаарында Асхар мечити бар. Ошо Ал-Асхар университетинин жанында Мадрасатул Айния деп, ошол Бадруддин Айнидин медресеси деп, азыр ушул күндөрдө дагы ал жерде биздин Ханафи мазхабтагы аалымдар ошол жерге ушундай балдарды топтоп алып, Ханафи мазхабынын негизинде студенттерге, дин окуган балдарга ошол жерде шарият таалимдерин берип келет да. Өзүнүн сөөгү дагы Бадруддин Айни рахматулла алейхим сөөгү дагы ошол медресесинин ичинде бир комнатасы бар, ошол жерге коюлган. Биз барып зыярат кылып, Куран окуп, дуа кылганбыз ал кишиге. Ошол киши Умдатул Карида ошол нерсени айткан дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазга киришкенде бир гана ошо сажда кылган жерди карайт эле. Ошон үчүн намазга киришкенде ошо сажда кылган жерди карап туруш мустахаб деген мааниси ошол. Ал жерди карабай мындай алды тарапты карап турсаң деле болушу мүмкүн. Даже ушунчалык деңгээлде Меккеде Каабанын астында турасың. Меккеге ажыга бардың. Кааба турат астыңда. Каабаны тиктешиң керекпи же сажда кылган жерди тиктешиң керекпи деген маселе бар да. Ушунчалык деңгээлде. Ана алымдар айтат. Эки маселени жам кылат, эки маселени топтоп туруп, ооба, сен ошол сажда кылган жерди карап туруп бергениң жакшы. Сажда кылган жерди карап турганда сен Каабаны карабай койгон болуп эсептелбейсиң. Ансыз деле Каабаны карап турасың. Сен бүткөн тулкуоң менен Каабаны карап турасың. Анан азыркы учурда деле ошондой. Кээде мисалы үчүн барсаң, адамдар таваф кылып жүрөт, аябай көп. Сен Каабаны карап намаз окусаң, оюң 10 бөлүнөт. Анткени ал жерде аял өтөт, эркек өтөт, карасы өтөт, ак өтөт. Түркүн адамдар өтөт да, оюң башка жака кетип калат. Ошондо кайра наоборот тетиринчи ошол сажда кылган жерди карап туруп окусаң, оюң бөлүнбөй ыхлас менен окуганга жакшы болот. Эми кийинки маселе экен. Анаби Хурайрата, бул дагы зарыл маселелерден. Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. La yantahiyanna aqwamun an rafi'im absarahum inda du'a fi salati ila sama. Adamlar je namazda dua kılıp jatkanda baştарын asmanga көтөргөндөн тыйылсын, же алардын баштары la tuqtafanna absaruhum, же алардын көздөрү оюлсун dedi. Же адамдар намазда турганда дуа кылып атканда асманды карап дуа кылгандан тыйылсын, же алардын көздөрү оюлсун деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт. Бул раваху муслимун, имам Муслим риваят кылат экен бул хадисти. Демек бул деген сөз намазда турганда ошол худу менен немеч керек, асманды карабаш керек. Намазда ошон үчүн, намазда турганда ошон үчүн бизде мазхабта асманды караш макруh. Намазда турганда көздү жумуштагы макруh. Көздү жумуп алып окуганда макруh. Көздү ачып ошо сажда кылган жерди карап окуйсуң. Асманды караш макруh. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыйып салган. Көптөр айтат да, Алла Таала асманда деген түшүнүктөр бар, анткени дуа кылганды түшүнүп атпайлы деп ушун далил кылат да. Бул намаздын кыбласы Кааба, дуанын кыбласы асман дейт да. Бул деген сөз асманды карап койсоң эле Алла Таала асманда деген түшүнүк эмес. Бул анткени кыблату дуа, дуанын кыбласы бул асман болот экен. Ошондуктан адатта адам баласы асманды карап мындай дуа кылат. Бул деген сөз Аллах Таала асманда деген эмес. Биз Каабаны карап намаз окуйбуз, кыбланы. Анда эмне Аллах Таала кыбладабы? Андай эмес. Алла Таала орунсуз, Алла Таала жайсыз, Алла Таала орунду жайды жараткан, асманды жараткан, аршты жараткан, өзү жараткан макулукка муктаж эмес. Ошондуктан бул жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол нерсени айтып атат. Намазда турганда асманды карап дуа кылгандарын токтотсун, же болбосо көздөрү оюлсун деди. Ошондуктан намазда турганда асманды карап намаз окуп атканда асманды карап намаз окуп, жылдыздарды карап намаз окуш бул шариятта макруh болот. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыйган. Хусусан вакта дуа, өзгөчө дуа кылып аткан учурда. Ва илля фараббал абсар мутлакан фи салати макрухун. Болбосо намазда турганда асманды мындай карап, асманды карап намаз окуш бул макруh деп Али Кары бул хадиске шарх берип атат. Азирет Анастан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат экен, Азирет Анас жана жаш бала болгонда Азирет Анаска көп кеңештерин айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эй Анас" деди. Кээде Анасты Пайгамбарыбыз Унайс деп эркелетет эле. Анас деген аты, Унайс деген Анасчик деген да. Бизде Майрамбекти Маку деп койгон сыяктуу да.
Унайс деп кайрылат эле кээде пайгамбарыбыз Азирет Анаска. Анасчик депчи мындайча айтканда, биздин тил менен айтканда. Эжал басарака хайсу тасчут. Сен көзүңдү каерде сажда кыласың, ошол жерди кара деди. Ошондуктан баягы намазда сажда кылган жерди карап туруу мустахаб дегенибиздин себеби ошол. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте ошондой буйруктарды кылган. An Ummu Salama, Hazreti Ummu Salama enebizden, Peygamberimizin ayağlı болгон Ummu Salama enebіз айтат. Rawan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem gulaman lana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir günü bizdin bir kızmatçı balаны görüp kaldı. Al balanın atı Aflah eken. Aflah eken balanın atı. Anan sajda kılganda üfte üylüp alıp sajda kılat eken da. Sajda kılgan yer toprak ile sajda kılat da azırkıday kilem yok. Üfte üylüp alıp sajda kılat eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Ey Aflah dedi. Tarrib vajhak. Жүзүң toprak болгону жакшы dedi. Antip üylöbö dedi da. Toprakka sajda kılıver dedi. Demek Şerh-i Nikaya'da geletken adam sajda kılgandan keyin sajda kılgan jerin betin mintip sürtüp salуу makruh deydi. Namaz bütelekte murda. Sajda kıldın betin çaң boldu жерге, kumga же sajda kıldın. Oşo boydan turup tur namaz bütkөнгө жер sürtpö deydi. Sürtse bul makruh deydi. Namaz bütkөндөн кийин тетиринче сүртүп, тазалап, намаз окубаганы билинбей калган жакшы. Анткени ошо бойдон калса, адамдарда ошондой баягы рия деген маселе бар. Бул намаз окуду деп айтты деп адам баласы ичинен ошондой ой кетип калса, бул намазы күйүп кетиши мүмкүн, кабыл болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан намаз бүткөндөн кийин тазалап коюш керек, бирок намазда турганда сүртпөгөн жакшы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намаз окуп жатты дейт. Мен пайгамбарга келдим. Пайгамбарыбыз намаз окуп жаттыр. Пайгамбарыбыздын курсагынан ушундай үн чыгып атат. Азизун ка азизир милжар, кудум жанагы казан бурк деп казан кайнагандай буркулдаган пайгамбардын ичинен үн чыгып атат дейт да. Бул деген сөз пайгамбарыбыз намаз окуп атып ушундай ыйлаган да. Ыйлап атканын көргөн ошо казан бурк деп казан кайнаганда буркулдагандай пайгамбардан буркулдаган үн уктум дейт да. Мындай дейт. Демек мындан жыйынтыкта алымдар айтат, Шарх-ы Никая деген. Вал хасил анна нахвал анин вал бука. Адам онтосо намаз окуп атып, намаз окуп атып, деп онтоп атат же деп атат. Вал бука же ыйлап атса, бисоутин үнүн чыгарып, намаз окуп аткан үнүн чыгарып онтоду же ыйлады. Инкана ли гайри амлир ахира, эгерде акырет иш эмес, башка нерсе үчүн болсо, мисалы үчүн бут ооруп атат же баш ооруп аткандыгы үчүн, же бир кайгы капа үчүн, бир башына бир кириптер бир иш болгондугу үчүн ошентип намаз окуп атканда ыйлап окуса же онтоп окуса, анда намазы бузулат. Эгерде кимде ким намаз окуп атканда акыреттен коркуп, тозоктон коркуп ыйласа, анда намазы бузулбайт дейт. Мен асабаху кайун кийин хадисте кимде ким кам болуп калса, бир жер канап кетсе намаз окуп атып, кусса, ау руафун же мурду канаса, ау қаласун, ау мадиюн же болбосо баягынтип дарат чыгып кетсе, жеңил даратуу, желби, башка нерсе, анда фалиян сариф, анда барсын дагы, валиятавадда даратын алсын, сумма лиябни аля салати, кийин намазын ошо токтогон жерден улай берсин. Охо фи залика ла ятакаллам, сүйлөбөстү дейт. Ошондуктан бизде ошондой маселе бар. Сен намаз окуп атасың. Намаз окуп атып кокустан бир жериң канап кетти. Же бир жериң же болсо жел чыгып кетти, даратың бузулуп калды. Эмне кыласың? Шыр ошол жерден сүйлөбөстөн даратканага барасың. Даратты аласың дагы, кайра ошол токтогон жерден келип туруп уласаң болот. Сүйлөбөстөн. Ашыкча движение кылбайсың, сүйлөбөсүң, даратыңды аласың, келесиң. Эгерде имам бүтүп калган болчу болсо, анда башынан кайра баштаган абзел. Бирок ошо имам бүтө элек болсо, жакын болсо, аралык жетишсең келип ошол токтогон жерден кайра улап окуса болот да негизи. Andan keyinki hadiste bolso мындай дейт. Ан Толq ibn Ali radıyallahu anhudan ал айтат, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтты. İza fasa ahadukum fis salat. Эгерде силердин бирөөңөр намазда фаса дейт.
Фаса дегенде фыс еткізіп қойса деген сөз да. Демек, жел шығып кетсе деген сөз. Егер де сілердің біреуіңер намазда қоқыстан жел шығарып қойса, фалиансариф барсындағы, дарат алсындағы намазын қайталап оқысын деді. Ушул жерде алымдар айтат екен. Ал-амру бил иадати лиружуб иза кана ал-хадасу амдан. Егер де намазда тұрып, атайлап эле жел шығарып қойса, анда барып даратын алаттағы қайра башынан оқыш, бұл важип болады дейді. Ал эми кээде сен намаз окуп атасың, өзүң байкабай калдың. Кыймылдаганда чыгып кетти. Сен атайлап чыгарган жоксуң. Анда эмне болот? Анда барып дарат алып кайра башынан баштаса мустахаб, болбосо ошол токтогон жерден уласа болот. Демек, намазда дарат бузулганда 2 сүрөткө бөлүп атат. Биринчи сүрөттү сен даратты атайлап эле бузуп койдуң намазда туруп. Анда барып даратты алып туруп кайра башынан башташ важип болот дейт. А эми эгерде сен намаз окуп атып кокустан кыймылдайм дегенде пыс этип чыгып кетти. Даратың бузулуп калды. Анда 2 сүрөттү рухсат болуп атат. Барып дараттың аласың да ошол токтогон жерден уласаң рухсат. Же болбосо кайра башынан баштасаң албетте ал соогу көбүрөөк болот. Бирок важип эмес кайра башынан башташ дейт да. Ошондо бул хадистердин ортосунда хилаф бар тарап болуп, хилафтар карама каршы пикирлер чечилет деп Али Кары ушул нерсени айтып атат экен. Атай ибн Ясар радияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир намазды баштап калды. Сумма ашара илейхим биядихи ан юмкусу. Намазды баштады, Аллаху акбар деп баштады да, кийин карап туруп тургула деп туруп чыгып алып кетип калды. Элестет, намазды баштады, сахабалар турат, пайгамбар тургула деди, ишара кылды да чыгып кетти. Сахабалар турат намазда, имам жок. Фанталака Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам сумма ража. Пайгамбар кетти да, кийин кайра бир окумда кайтып келди. Ва аля жилдихи асарлуду. Пайгамбардын денелеринде сууну көрдүк. Суунун изи турат. Демек, дарат алып келген. Фасалла, анан намаз окуган дейт да. Ва бихада нахуду, ошондуктан имам Мухаммад Муатта китебинде айтат экен, биз ушуну карманабыз. Кимде ким намазда туруп, эгерде дараты сынып кала турган болчу болсо, сүйлөбөстөн туруп, даратын жаңылап келип туруп, баягы токтогон жерден уласа, бул болот. А эгерде токтогон жерден улабастан кайра башынан баштаса, албетте анын соогу көбүрөөк болот деп биздин мазхабта ошого амал кылабыз. Түшүндүк туугандар. Андан кийинки хадисте болсо, эгерде силердин бирөөңөр намазда туруп дараты сынып калса, фалияхуз би анфи сумма янсар, мурдун кармап чыгып кетсин дейт да. Адеп да бул. Даратта туруп өзү сен жел чыгып да намазың бузулуп атат. Бирок акыры мурдуңду кармап чыгып кетет экенсиң да. Бул адеп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адеп. Ошондуктан улуу адамдар ушундай кээде намазда эметип калганда дарат сынып башка болуп кала турган болсо, акыры мурдун кармап чыгып кетет. Негизи мурда эчтеке болгон жери жок. Ал баягы дарат кармай албай калган, башка болгон намаз болуп калган. Бул намаздагы бир адеп болду. Иншалла, эмкиде Кудай буйруса, неме